کبیر جو محل سے نکلا بھی تو بس شکر سے نکلا بیمار نے پہنی جو کالی پوشاک بیمار نے پہنی جو کالی پوشاک سب نے جان کے ہے یہ چاند گل سے جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا سب سے پہلے انہیں دینا میری جانب سے سلام پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود پڑھیں محمد وعلی محمد پر اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اس کل کائنات کا خالق و مالک ہے ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ تھا اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا جس کے جمال کو دیکھنے والوں کی آنکھیں قاصر ہیں جس نے ہمیں محمد والے محمد کے در سے منسلک رکھا درود پڑھیں محمد والے محمد پر
میری مجلس کا عنوان ہے انبیاء اور اہل بیت، اور میں مجلس کی ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کو فتح کہا۔ فتح کے معنی سے تو آگاہ ہے نا سب، وہ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں اگر ہے تو علی۔ رسول نے فرمایا تھا آتینا غداءنا قال لفتاہ، موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، موسیٰ کا جوان یوشع تھے، میرا جوان علی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ رسول خدا ابا کبا پہن کے آئے، اصحاب میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آج تو آپ ایسے لگ رہے کأنک الفتح، کہ جیسے آپ جوان ہیں۔ رسول نے کہا انا الفتح، میں جوان ہوں، ابن الفتح جوان کا بیٹا، اخو الفتح جوان کا بھائی۔ یا رسول اللہ آپ جوان ہیں، ٹھیک ہے مان لیا، جوان کا بیٹا کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو قرآن میں فتح کہا، یہاں تک کہ اس وقت کے مشرکوں نے بھی فتح کہا، بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا دیا۔ جب وہ آئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹ چکے، تو ان میں سے کہا ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کا ہی کام ہوگا۔ تو رسول نے کہا میرے بابا ابراہیم جوان، میں جوان۔ یا رسول اللہ جوان کا بھائی؟ کہا تم نے اعلان خدا نہیں سنا، لا فتح الا علی، علی دنیا بھی میرے بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہے، اور یہ اخوت کا رشتہ ہے جس پہ حضرت علی علیہ السلام نے کئی مرتبہ فخر کیا ہے، کئی مقامات پہ فخر کیا ہے کہ ہے تم میں جو دعویٰ کر دے کہ محمد میرا بھائی ہے سوائے علی کے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، ایک سوال کروں، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو فتح کیوں کہا؟ ان ابل فتیہ، تو فتیہ جو اہل علم بیٹا فتیہ فتح کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو فتح کیوں کہا؟ یہاں تک کہ تو ان میں کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، لیکن اللہ انہیں جوان کیوں کہے؟ مولا آپ بتائیں، علم یا رسول سے ملتا ہے اس کے وارث سے؟ مولا نے فرمایا کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے سرشار تھے، جو ایمان کی دولت سے سرشار ہو، جناب امیر علیہ السلام کی ولایت دل میں ہو، وہ جوان ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ جعفر طیار سوسائٹی کو بھرتا ہوا نگینہ میر تکلم کہتے ہیں، جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی، اب ابن مظاہر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب جب جنت کے جوانوں کا جب ذکر آ گیا تو انہی جوانوں کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن و حسین جنت کی اہلیت رکھنے والے جوانوں کے سردار۔ ترجمہ سن لیا؟ اب کسی دور میں اعلان ہو گیا جیسی فضیلت آل رسول کی ہو ویسی ہی فضیلت دشمنوں کی گھڑی جائے۔ اب کیسے گھڑے بھائی؟ جو جوانی میں اسلام کے دائرے میں آیا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث کے مقابلے میں ایک حدیث گھڑ دی گئی کہ جو جنت کے بوڑھوں کو دیکھنا چاہے وہ کچھ بوڑھوں کو دیکھ لے، اور جو جنت کے بوڑھوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ چند لوگوں کی جانب دیکھ لے۔ سردار جب جنت میں بوڑھے جائیں گے ہی نہیں۔ ایک خاتون آئی تھی نا رسول کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کیجیے گا میں جنت میں جاؤں۔ رسول نے کہا بھائی جنت میں بوڑھے تو جائیں گے نہیں۔ رونے لگی۔ رسول خدا نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی، کہا جنت میں بوڑھے جوان ہو کے جائیں گے۔ ارے جب جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے تو سردار کہاں سے آئیں گے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے شاعر چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایسوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے، ہم لوگ ہیں بہلول کے جیسوں کے بھروسے، اور حسنین ہی سردار جوانان ارم ہیں، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے۔ کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ،
जो जंग में जाते रहे घोड़ों के भरोसे, लाजिम था किया जाए ये ऐलान नबूवत, अरे दी कैसे नबी छोड़ चोरों के भरोसे। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल खुदा अपने आखिरी वक्त में बिस्तर पर फरमाते गए थे, इन्ना अली मिन्नी बेमंजिलतिक यूशा बिन मूसा जज़ाकुमुल्लाह, अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से। हजरत मूसा की हयात में ही हजरत हारून इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। कमाल ये है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, मौला से कहा एक सवाल करूं, अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की नस्ल में इमामत क्यों रखी है, इमाम हसन की नस्ल में क्यों नहीं रखी? तो इमाम फरमाते देखो ये अल्लाह का फैसला है जैसे इमाम बनाए, ये बंदों का काम ही। हजरत मूसा उलुल अज़्म नबी थे लेकिन उनकी नस्ल में नबूवत नहीं रखी, हारून की नस्ल में रखी है, तो ये बंदों का काम नहीं है। हजरत मूसा ने क्या दुआ की थी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली, करार दे दे अपनी तरफ से, मिन लदुनका अपनी तरफ से, वज़ीरन एक वज़ीर जो मेरे घर वालों से हो। कोई मूसा से सवाल करेगा, ए मूसा क्यों अल्लाह से सवाल करे, घर में ही हारून है बना दे वसी। जवाब आएगा नहीं, खलीफा बनाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, मासूम नबी को भी नहीं। ए अल्लाह, हज़रत मूसा उलुल अज़्म नबी थे, मासूम थे, क्यों नहीं बनाने दिया खलीफा? का खलीफा फ़कत मैं बनाता हूँ, तो फिर जिसकी आधी से ज़्यादा उम्र बुतों की इबादत करते हुए गुजर जाए, ऐसे लोगों को अल्लाह खलीफा बनाने का इख्तियार कैसे देगा? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया, दो जुमले मसाइब के सुन ले। जब आखिरी मरतबा इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब से अलविदा करने आए ना, तो बीबी ने आगे बढ़ के कहा, भैया ज़रा आप अपना गिरबान चा करें। इमाम हुसैन ने अपना गिरबान खोला, बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, इमाम हुसैन के गले का बोसा लेने लगी। कहा बहन क्या मामला है, आप मेरे गले के बोसे क्यों ले रही हैं? तो बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भैया मुझे मेरी माँ ने फरमाया था जब हुसैन तुमसे आखिरी मर्तबा अलविदा करना है ना, तो मेरी तरफ से उसके गलों के बोसे लेना, इस गले पर खंजर को चलना है। इमाम हुसैन को भी अपने बाबा की वसीयत आई। कहा ज़ैनब ज़रा आप अपनी आस्तीनें ऊपर करिएगा। बीबी ज़ैनब ने आस्तीनें ऊपर की, इमाम हुसैन आगे बढ़े, बीबी ज़ैनब की कलाइयों का बोसा लेने लगे। बीबी ने कहा भैया क्या मामला है, आप मेरी कलाइयों का बोसा क्यों ले रहे हैं? मौला ने कहा ज़ैनब जब तुम पहली दफ़ा कूफा आई थी ना, मुझे बाबा ने कहा था कि जब तुम आखिरी मर्तबा ज़ैनब से अलविदा करना हो ना, तो मेरी तरफ से उसके कलाइयों के बोसे लेना, इन कलाइयों में रस्सियों का बंधना है। अब इमाम हुसैन अपने से बाहर गए। आयतुल्लाह जाफर शूस्ती लिखता है, नज़र यमीनन व नज़र शुमाला, पहले दाएं तरफ देखा, फिर बाएं तरफ देखा, और फिर हसरत से देखे कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़े पर सवार कराया, मगर अब मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं है। तो रावी कहता है मैंने देखा है एक बुर्का पोश बीबी खैमे से बाहर आती है और कहती है भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। बीबी ने मौला का बाजू थामा तो सवार कराया। जब मौला सवार कराया तो मौला ने निज़ाम फरश में हाथ डाला, जुल्फ़िकार पे हाथ रखा, जुल्जाना कोई लगाई, देखा जुल्जाना आगे नहीं बढ़ रहा। इमाम हुसैन ने दूसरी मरतबा कहा जुल्जाना आगे बढ़, जुल्जाना आगे नहीं बढ़ रहा। अब जब तीसरी दफ़ा इमाम हुसैन ने कहा जुल्जाना मेरे तमाम भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे असहाब मारे गए, अब तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। एक बेजुबान जानवर तो आंसू बहने लगे हाथ से। कहा सर झुका के इशारा किया कदमों की तरफ। इमाम हुसैन जुल्जाना से खा के करबला पर आए, देखती है पिछली जुल्जाना की दो टांगों से एक बेटी लिपटी हुई है। इमाम हुसैन ने कहा बेटी क्या मामला है, आप खैमे से बाहर क्यों आई है? बीबी कहती है भैया बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो इमाम हुसैन कहते हैं
जब इमाम हुसैन जा रहे थे ना, आखिरी मरतबा वसीयत करके गए थे कि बेटी आज रात जहाँ माँ सुलाए ना वहाँ सो जाइएगा, सितना कीजिएगा, मुझे बाबा के सीने पर सोना है। इमाम हुसैन मक्तल में उतरे, हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया। आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। अब जैसी आवाज आ रही थी, इमाम हुसैन ने जुलझाना को रोका। अब जैसे ही जुलझाना को रोकना था, उमर साद ने कहा चारों तरफ से तीर बरसाओ। एक बीबी खैमे से बाहर आई, नाम ज़ैनब है। देखती है एक शख्स बीच में खड़ा है, पहचानी नहीं है मेरे भाई हुसैन है। एक शख्स बीच में खड़ा है, चारों तरफ से लोग तीर बरसा रहे हैं। एक मरतबा बीबी ज़ैनब ने देख के कहा, अंत आखी, क्या आप मेरे भाई हुसैन है? इमाम हुसैन ने नहीं कहा हाँ मैं हुसैन हूँ। इमाम हुसैन ने एक मरतबा बीबी ज़ैनब की तरफ देख के कहा, ज़ैनब इरजिई इलल ख़याम, ज़ैनब खैमे में वापस चली जाए। अभी शमर मेरा अम्मामा उतारेगा, बालों में हाथ डालेगा। इमाम हुसैन जब चारों तरफ से तीर आ गए ना, तो इमाम हुसैन जब जुलझाना से खाके करबला पाए तो इमाम हुसैन की पेशानी ज़मीन पे नहीं लगी। हमारे साथ ने कहा कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम करो। शमर आगे बढ़ा, इमाम हुसैन के सीने पर बैठा, बालों में हाथ डाला, खंजर चला। हजरत आदम ने रुख मोड़ा, क्या रसूल खुदा अब आप जाने, और हुसैन मैं नहीं देख सकता। एक और ज़रबत चली, हजरत नूह ने कहा रुख मोड़ा। एक और ज़रबत चली, हजरत इब्राहिम ने रुख मोड़ा। ज़रबतें चलती रही, तमाम अंबिया रुख मोड़ते रहे, मैं नहीं देख सकता। एक ज़रबत चली, रसूल खुदा ने कहा अली अब आप जाने, और हुसैन मैं नहीं देख सकता। एक और ज़रबत चली, अली मुर्तज़ा ने कहा फातिमा अब आप जाने, और हुसैन मैं नहीं देख सकता। बीबी सैयदा आगे बढ़ी, कुर्ते का दामन फैलाया और कहा परवरदिगारा मैंने चक्किया पीस के पाला था, अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। मातम हुसैन। है लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए, ऐ कैदियों दुआ दो ये दिन हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे, क्या शम आ गया है। या हुसैन 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 बता दे मुझको।